నమస్తే విబిసి ఆన్ టీవీ న్యూస్ కు స్వాగతం. ముందుగా ఈనాటి ముఖ్యాంశాలు. సైబర్ నేరాలతో మానవ హక్కులకు ముప్పు అన్న రాష్ట్రపతి ముర్ము. హక్కుల రక్షణ కోసం డిజిటల్ వాతావరణం ఏర్పడాలని ఆకాంక్ష. హౌస్ కమిటీ ప్రశ్నలకు నీళ్లు నమిలిన విశాఖ డైరీ ఎండీ. కోర్టు కేసుల వివరాలను కమిటీకి అందజేయాలని కలెక్టర్ ఆదేశం. రాజ్యసభ అభ్యర్థులుగా కూటమి నేతల నామినేషన్. ఏకగ్రీవం కానున్న మస్తాన్ రావు, సతీష్ బాబు, కృష్ణయ్యల ఎన్నిక. హక్కుల పరిరక్షణకే రాజ్యాంగంలో తొలి ప్రాధాన్యత. హక్కులపై అవగాహన అవసరమన్న ప్రొఫెసర్ సత్యనారాయణ. సమాజంలో అందరి హక్కులను కాపాడవలసిన డిజిటల్ వాతావరణం ఏర్పడవలసి ఉందని రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము అభిప్రాయపడ్డారు. జాతీయ మానవ హక్కుల సంఘం న్యూఢిల్లీలో నిర్వహించిన మానవ హక్కుల దినోత్సవం కార్యక్రమంలో ఆమె పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా యునైటెడ్ నేషన్స్ సెక్రటరీ జనరల్ ఆంటోనియో గుటెరస్ పంపిన సందేశాన్ని యునైటెడ్ నేషన్స్ రెసిడెంట్ కోఆర్డినేటర్ షోంబి షార్ప్ అతిథులకు చదివి వినిపించారు. And on this occasion, it is my honor to read to you the message of the United Nations Secretary General. And I quote, "On Human Rights Day, we face a harsh truth. Human rights are under assault. Tens of millions of people are mired in poverty, in hunger, poor health, and education systems that have not yet fully recovered from the COVID-19 pandemic. Global inequalities are running rampant. Conflicts are intensifying. International law is willfully ignored. Authoritarianism is on the march while civic space is shrinking. Hateful rhetoric is fueling discrimination, division, and outright violence. And women's rights continue to be rolled back in law and practice. This year's theme reminds us that human rights are about building the future right now. All rights are indivisible, whether economic, social, civic, cultural, or political. When one right is undermined, all rights are undermined. We must stand up for all rights always. Healing divisions and building peace, tackling the scourges of poverty and hunger, ensuring healthcare and education for all, advancing justice and equality for women, girls, and minorities, standing up for democracy, press freedoms, and workers' rights, promoting the right to a safe, clean, healthy, and sustainable environment, and defending human rights defenders as they carry out. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్రపతి మాట్లాడుతూ సైబర్ నేరాలు వాతావరణ మార్పులు మానవ హక్కులకు కొత్త ముప్పును తీసుకువస్తున్నాయని అన్నారు. ప్రస్తుత కాలం డిజిటల్ యుగంగా రూపాంతరం చెందిందని, అయితే సైబర్ బెదిరింపులు, నకిలీలు, వ్యక్తిగత రహస్యాల భద్రత వంటి అంశాలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయని చెప్పారు. పేదరిక నిర్మూలన, ఆకలి నిర్మూలన, యువతకు ఉపాధి అవకాశాలను అందించడంలో భారత్ గొప్ప విధానాలను అవలంబిస్తుందని అన్నారు. 5,000 సంవత్సరాలకు మించిన నాగరికత వారసత్వంతో మన దేశం సమాజంలో వ్యక్తుల మధ్య సానుభూతి, కరుణ, సహా సత్సంబంధాలను నెలకొల్పిందని వ్యాఖ్యానించారు. As we progress into the future, we are confronted with emerging challenges. Cyber crimes and climate change are new threats to human rights. The digital era, while transformative, has brought with it complex issues such as cyberbullying, deepfake, privacy concerns, and spread of misinformation. These challenges underscore the importance of fostering a safe, secure, and equitable digital environment that protects the rights and dignity of every individual. The Information Technology Act of 2000, the IT Rules 2021, and the Digital Personal Data Protection Act 2023 address the challenges of privacy in the digital age, balancing technological advancement with individual rights. Artificial intelligence has now entered our day-to-day life, solving many problems and creating several new ones too. The human rights discourse so far has been centered
on the human agency, that is, the violator is assumed to be a human being who would have a range of human emotions such as compassion and guilt. With AI, however, the culprit could be a non-human but intelligent agent. I leave the matter for you to ponder upon. The case of climate change forces us to review the human rights thinking at the global level. Polluters of a different place and a different era are affecting the lives of people in another place and another period. India, as the voice of Global South, has rightly taken up the leadership in climate action. The government's initiatives such as the 2022 Energy Conservation Bill, the Green Credit Initiatives and the Lifestyle for Environment or LIFE movement are clear demonstration of India's commitment. రాష్ట్రం నుండి రాజ్యసభలో ఖాళీ అయిన 3 ఎంపీ స్థానాల భర్తీకి సంబంధించి టీడీపీ అభ్యర్థులుగా బీద మస్తాన్ రావు, సానా సతీష్ బాబు, బీజేపీ తరపున ఆర్ కృష్ణయ్యలు నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు. అసెంబ్లీ భవనంలో రాజ్యసభ ఎన్నికల రిటర్నింగ్ అధికారి ఆర్ వనితారాణి వద్ద రాజ్యసభ ఎంపీ అభ్యర్థులుగా వారు నామినేషన్లను దాఖలు చేశారు. 3 రాజ్యసభ స్థానాలకు 3 అభ్యర్థులే నామినేషన్ల దాఖలు చేయడంతో నామినేషన్ల పరిశీలన ఉపసంహరణల గడువు అనంతరం వారి ఎన్నిక ఏకగ్రీవం కానుంది. నామినేషన్ల దాఖలు సమయంలో అభ్యర్థుల తరపున ఆయా పార్టీల ప్రతినిధులుగా రాష్ట్ర మంత్రులు నాదెండ్ల మనోహర్, కొల్లు రవీంద్ర, అనగాని సత్యప్రసాద్, సత్యకుమార్ యాదవ్, కె అచ్చెన్నాయుడు, పి నారాయణ, పలువురు ఎమ్మెల్యేలు హాజరయ్యారు. విశాఖ డైరీ అక్రమాలను వెలికి తీసేందుకు ఏర్పాటైన హౌస్ కమిటీ డైరీ సందర్శన తర్వాత జిల్లా కలెక్టర్ ఎంఎన్ హరేంద్ర ప్రసాద్ తో సమావేశమైంది. ఈ సమావేశంలో వివిధ విభాగాల జిల్లా అధికారులు కూడా పాల్గొన్నారు. డైరీ నిర్వహణలో భాగస్వామ్యం కలిగిన ఆయా శాఖల అధికారుల నుండి కమిటీ సభ్యులు పలు వివరాలను సేకరించారు. సొసైటీ నుంచి కంపెనీ వరకు మారిన క్రమంలో డైరీ యాజమాన్యం అనుసరించిన నిబంధనలు, ఇప్పటి వరకు ఉన్న కోర్టు కేసులు, వాటి తాజా పరిస్థితి గురించి ఆరా తీశారు. భూములు, ట్రస్టులు, ఆసుపత్రి, ఐస్ క్రీం ప్లాంట్ల నిర్వహణ, డైరీ చైర్మన్ బంధువుల వివరాలు, కుటుంబ సభ్యుల జోక్యంపై ప్రశ్నించారు. కోర్టు కేసుల తాజా పరిస్థితి గురించి డైరీ ఎండీని ప్రశ్నించగా ఆయన సరైన సమాధానం చెప్పకపోవడంతో కలెక్టర్ కలుగజేసుకొని డైరీ నిర్వహణకు సంబంధించిన అన్ని డాక్యుమెంట్లను, ఆడిట్ రిపోర్టులను, కోర్టు కేసుల వివరాలను సభా సంఘానికి సమర్పించాలని ఎండీని ఆదేశించారు. మనిషిగా పుట్టడం గొప్ప విషయం కాదని, మానవత్వంతో మెలగడమే ముఖ్యమని దామోదరం సంజీవయ్య నేషనల్ లా యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్ యామల సత్యనారాయణ అన్నారు. ఇంటర్నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ డే సందర్భంగా విశాఖలోని హ్యూమన్ రైట్స్ కౌన్సిల్ నిర్వహించిన ఓరియంటేషన్ కార్యక్రమంలో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా విద్యార్థులకు నిర్వహించిన వివిధ పోటీల్లో విజేతలకు బహుమతులను అందజేశారు. But can make the president of that country kneel down, prime minister kneel down, governor kneel down, chief minister kneel down. ఎవరు వీళ్ళందరినీ నీల్ డౌన్ చేయగలరు? ఓన్లీ జ్యుడిషియరీ. సుప్రీంకోర్టు దగ్గర పర్సు లేదు, పర్సు అంటే డబ్బులు, మనీ లేదు, తర్వాత స్పోర్ట్ లేదు, గన్ కూడా లేదు. బట్ స్టిల్ సింగిల్ వర్డ్ కెన్ గెట్ దెమ్. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ రాజ్యాంగంలో మానవ హక్కుల పరిరక్షణకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం జరిగిందన్నారు. 1948 డిసెంబర్ 10న యునైటెడ్ నేషన్స్ జనరల్ అసెంబ్లీలో మానవ హక్కుల సార్వత్రిక ప్రకటన ఆమోదించబడిందని చెప్పారు. మన బాధ్యతలతో పాటు హక్కుల గురించి కూడా తెలుసుకోవాలన్నారు. డిసెంబర్ 10th యూడిహెచ్ఆర్ పాస్ అయిన రోజు, అంటే జనరల్ అసెంబ్లీ ఆఫ్ యుఎన్ఓ హస్ పాస్డ్ దిస్ చార్టర్ on December 10th, 1948. ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక ఫంక్షన్ చేసుకుంటుంటాం దాని గురించి, కమెమరేషన్ డే. సో అందుకని ఈరోజు మన విశాఖపట్నం హ్యూమన్ రైట్స్ కౌన్సిల్ ఆధ్వర్యంలో ఇది జరుగుతుంది. దీనికి మీటింగ్ సెలబ్రేషన్కి వచ్చిన వాళ్ళు అందరూ ఎన్ఎస్ఎస్ వాలంటీర్స్ చాలా కాలేజీల నుంచి వచ్చారు. అంచేత వాళ్ళకి ఒక ఓరియంటేషన్ సెషన్లా పెట్టి ఎందుకు మనం ఈ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నామని చెప్పి వాళ్ళని మోటివేట్ చేసి ప్రజల్లోకి పంపించడమే ఈ హ్యూమన్ రైట్స్ కౌన్సిల్ యొక్క ధ్యేయం. మన హక్కులు మనం తెలుసుకొని అలాగే బాధ్యతలు కూడా తెలుసుకోవాలి. అప్పుడే మానవ హక్కులు, అంటే మనిషిగా పుట్టడం గొప్పతనం కాదు,
మానవత్వంతో పుట్టడం గొప్పతనం. అంటే ఇతరుల హక్కులు పరిరక్షించగలం, మన హక్కులు కూడా మనం రక్షించుకోగలం. ఇండియన్ నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ హ్యూమన్ రైట్స్ ప్రొటెక్షన్ నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ పిజే సుధాకర్ మాట్లాడుతూ, మన దేశంలో మానవ హక్కుల పరిరక్షణ చట్టాన్ని 1993లో తీసుకొచ్చిన ఘనత మాజీ ప్రధాని పివి నరసింహారావుకు దక్కుతుందన్నారు. దీని ఫలితంగా నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ ఏర్పడిందని తెలిపారు. అపకారం చేయాలనే ఆలోచన కూడా నేరం కిందే వస్తుందని ఈ చట్టం తెలిపిందని అన్నారు. మనకి ఒక తెలుగువాడు హ్యూమన్ రైట్స్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ పెట్టాడు. ఆయన ఎవరో కాదు, పివి నరసింహారావు. ఆయన టైంలో ఆయన ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉండేటప్పుడు 1993లో హ్యూమన్ రైట్స్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ పెట్టాడు. తర్వాత చాలా కమిషన్స్ వచ్చాయి, హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్స్ వచ్చాయి, హ్యూమన్ రైట్స్ కమిటీలు వచ్చాయి, నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ ఏర్పడింది. వాళ్ళు చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ సుప్రీంకోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎవరైతే వారు ఎన్హెచ్ఆర్సీ నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్కి చైర్మన్ అవుతారు. సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్ మెంబర్స్ అవుతారు, హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ మెంబర్స్ అవుతారు. సో అలాంటి అరేంజ్మెంటు హ్యూమన్ రైట్స్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్లో ఉంది 1993. తర్వాత పిల్లలకి అంటే చిల్డ్రన్స్ హ్యూమన్ రైట్స్ యాక్ట్ ఒకటి వచ్చింది, అది కూడా 1989లో వచ్చింది. సో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రపంచ మానవ హక్కుల దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నారు. స్వేచ్ఛ ప్రసాదించడం ఒకటి, అంటే ఓన్లీ హక్కులైన బాధ్యతలు అంటే బాధ్యతలు ఉన్నాయి, అది కూడా రాజ్యాంగంలో ఉంది. మరి ఏం చేయాలి? నేషనల్ యాంథమ్ని గౌరవించాలి, ప్రాపర్టీస్ని వైలెన్స్తో డిస్ట్రాయ్ చేయకూడదు, అందరితో స్నేహభావంతో ఉండాలి, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. మరి రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయా లేదా హక్కుల మీద అంటే అవి ఉంది. కాన్స్టిట్యూషన్లో ఆర్టికల్ 19(2)లో ఆ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి. డీసెన్సీ అండ్ డెకరం, రిలేషన్స్ విత్ ఫారిన్ నేషన్స్, ఇలాంటివన్నీ ఒక 10 ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ షరతులు ఈ హ్యూమన్ రైట్స్ ఎంజాయ్ చేయడానికి ఆ షరతులు లోబడి ఎంజాయ్ చేయాలి, చట్టాలు చేయాలని ఉంది. విశ్వ హిందూ మహాసంఘ తెలంగాణ రాష్ట్ర కోఆర్డినేటర్, ఆల్ ఇండియా దళిత్ యాక్షన్ కమిటీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి మద్దిశెట్టి సామేలుకు యునైటెడ్ నేషన్స్ ఇంటర్నేషనల్ పీస్ యూనివర్సిటీ నుండి గౌరవ డాక్టరేట్ లభించింది. సామేలు గత 23 ఏళ్లుగా ప్రజా సేవలో ఉంటూ పేదల హక్కులు, మహిళల పురోగతి ధ్యేయంగా నిరంతరం శ్రమిస్తూ 5 జిల్లాల్లోని 600 గ్రామాల్లో ప్రజాదరణ పొందారు. కరోనా కష్ట సమయంలో కూడా ఒక పక్క ప్రజా హక్కుల కోసం పోరాటం చేస్తూనే తన వంతుగా ప్రజలకు రేషన్, నిత్యావసర సరుకులు అందించారు. ఈ సందర్భంగా మద్దిశెట్టి సామేలు వీబీసీ ఆన్ టీవీతో మాట్లాడుతూ, తన ప్రజా సేవను గుర్తించి డాక్టరేట్ ప్రదానం చేసిన యూనివర్సిటీకి తనకు సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని ఏలూరు జిల్లా బీజేపీ స్టేట్ కౌన్సిల్ మెంబర్ సూర్యభట్ల బుచ్చయ్యచారి, ఖమ్మం జిల్లా విశ్వ హిందూ మహాసంఘ్ జిల్లా అధ్యక్షులు బానోత్ రవినాయక్, విశ్వ హిందూ మహాసంఘ్ ఏలూరు జిల్లా అధ్యక్షులు రంగు మాధవాచారి, ఏపీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు తుమ్మలపల్లి బ్రహ్మాజీరావు, గిరిజన పూజారుల సంఘం తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు రాజులపాటి ఐలయ్య తదితరులు సామేలకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. సరోజనపురం గ్రామంలో మా సారు మద్దిశెట్టి సామేలు గారికి యూనివర్సిటీ జనవరి నుంచి డాక్టరేట్ పదవి వచ్చినందుకు మేము చాలా సంతోషపడుతున్నాము, చాలా హర్ష వ్యక్తం చేస్తున్నాము. అందరికీ నమస్కారం. ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీ దగ్గర నుంచి మద్దిశెట్టి సామేలు గారికి ప్రత్యేకమైన డాక్టరేట్ బిరుదు ఇవ్వటం మాకెంతో హర్షదాయకం, ఆనందదాయకమైంది. దానికి మేము జంగారెడ్డి నుంచి వచ్చిన మా మిత్రులందరూ, తర్వాత ఖమ్మం నుంచి వచ్చిన బానోత్ రవి గారికి అందరికీ చాలా ఆనందదాయకంగా ఉంది. అందరికీ నమస్తే. ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా దమ్మపేట మండలం సరోజనపురం గ్రామానికి చెందినటువంటి నాకు విశ్వ హిందూ మహాసంఘ్లోని తెలంగాణ రాష్ట్ర కోఆర్డినేటర్గా, అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర కార్యనిర్వహణ అధ్యక్షుడిగా, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఇన్ఛార్జిగా యూపీ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు యోగి ఆదిత్యనాథ్ గారి ఆధ్వర్యంలో నేను బాధ్యతలు తీసుకోవడం జరిగింది. గత 23 సంవత్సరాల కాలం నుంచి పేద ప్రజల కోసం నేను చేస్తున్నటువంటి సేవలను గుర్తించి జర్మనీకి సంబంధించినటువంటి ఇంటర్నేషనల్ ఒక యూనివర్సిటీ నాకు డాక్టరేట్ని ఇవ్వటం జరిగింది. దానికి చాలా సంతోషంగా ఉంది. నాకు మన రాష్ట్రంలో, మన దేశంలో గుర్తింపు లేకపోయినా జర్మనీ దేశం నుంచి, యూనివర్సిటీ నుంచి, ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీ నుంచి నా సేవలను గుర్తించి నాకు డాక్టరేట్ ఇచ్చినందుకు యూనివర్సిటీకి, ఈ డాక్టరేట్ రావడానికి నాకు సహకరించినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ
అందరికీ కూడా నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. గతంలో లొంగిపోయిన మావోయిస్టులకు ఉపాధి కల్పించేందుకు అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా పోలీస్ శాఖ చర్యలు చేపట్టింది. పాడేరు జిల్లా కేంద్రంలో ఈ మేరకు పోలీస్ శాఖ సరళ్ పేరిట ఓ కార్యక్రమం నిర్వహించి సులభమైన వ్యాపారాలు చేసుకునేందుకు స్వయం ఉపాధి కల్పించేందుకు ఒకరోజు శిక్షణ కార్యక్రమం నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా జిల్లా ఎస్పీ అమిత్ బర్గార్, జాయింట్ కలెక్టర్ అభిషేక్ గౌడ్, పాడేరు ఐటీడీఏ ప్రాజెక్టు అధికారి వి అభిషేకులు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా అతిథులు మాట్లాడుతూ జిల్లాలో గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా అనేక మంది గిరిజనులు మావోయిస్టు కార్యకలాపాల నుండి బయటకు వచ్చి జనజీవన స్రవంతిలో కలిసిపోయారని చెప్పారు. వారికి మెరుగైన జీవితం కల్పించేందుకు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కృషి చేస్తున్నాయన్నారు. వారు సొంత వ్యాపారాలు చేసుకోవడానికి లేదా ఏవైనా వృత్తులు చేసుకోవడానికి వీలుగా శిక్షణ ఇస్తున్నట్టు పేర్కొంటూ శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు. శిక్షణ పొంది చిన్న చిన్న పరిశ్రమలు స్థాపించుకోవాలనుకునే వారికి బ్యాంకు రుణాల సదుపాయం కూడా కల్పిస్తామని తెలియజేశారు. యువత మావోయిస్టు ప్రలోభాలకు లోను కాకూడదని, అలాగే గంజాయి జోలికి పోకుండా ఉండాలని ఈ సందర్భంగా సూచించారు. సో ఈ రోజు వచ్చేసి మీకు ఎలాంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి, ఎలాంటి స్కిల్స్ మీరు డెవలప్ చేస్తే మీకు ఎకనామికల్లీ ఉపయోగపడుతుందని స్కిల్ డెవలప్మెంట్ వాళ్ళు మాట్లాడతారు. అలాగే ఐఎల్ఓ వాళ్ళు మీకు ఎలాంటి ట్రైనింగ్ ఇస్తే మీకు ఉపయోగపడుతుందని ఐఎల్ఓ వాళ్ళు మాట్లాడతారు. వీళ్ళనే కాక మన బ్యాంక్ నుంచి కూడా కొంతమందిని పిలిచాం. లీడ్ బ్యాంక్ అఫీషియల్స్ వీళ్ళు వచ్చారు, లీడ్ బ్యాంక్ మేనేజర్స్. వీళ్ళు ఏంటంటే బ్యాంక్ నుంచి మీరు ఎలా లోన్స్ తీసుకోవచ్చు, దానికోసం కావాల్సిన ప్రాసెస్ ఏంటి అనేది మీకు వాళ్ళు అసిస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ ప్రోగ్రామ్ని మీరు బాగా వినియోగించుకుని మీరు బాగా డెవలప్ అవ్వాలనే ఒక ఉద్దేశంతో దీన్ని డిజైన్ చేశాము. మీ అందరూ ఈ అన్ని దుర్మార్గాన్ని వదిలేసి మంచి పని కోసం మీరు ఎట్లా మోటివేట్ అయిపోవచ్చు, దీనికోసం సడన్ ప్రోగ్రామ్. దాంట్లో ముఖ్యమైన ఐఎల్ఓ మేడం గారు వాళ్ళ టీం, బ్యాంక్స్ తరఫున కొన్ని రిప్రజెంటేటివ్స్ ఉన్నాయి, అండ్ పిఓ గారి తరఫున స్పెషల్లీ మన డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ గారి తరఫున ఎక్కువ ఎంఫసిస్ ఇవ్వడం జరిగింది. మన పిఓ పాడేరు గారు ఖచ్చితంగా మీకు హ్యాండ్ హోల్డింగ్ చేయాలి. సో అభిషేక్ మీ పైన చాలా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉన్నాయి. I know you are doing చాలా వండర్ఫుల్ వర్క్, స్పెషల్లీ గిరిజన ప్రాంతం పిల్లల కోసం. సో ఇప్పుడు స్పెషల్గా మన తరఫున కూడా ఇప్పుడు సరళ మనిషి పైన కూడా కొద్దిగా మంచి ఈ ప్రోగ్రామ్ని సపోర్ట్ ఇచ్చి వాళ్ళకి ఏమైనా లైఫ్లో అసిస్టెన్స్ ఏమైనా ఉన్నా అది కొద్దిగా మీరు తీసుకోవచ్చు. సో ఈ వర్డ్స్లో ఐ రిక్వెస్ట్, ఆల్దో సీక్వెన్స్ కొద్దిగా చేంజ్ అయ్యింది, బట్ I request you to speak some words and show the commitment that you are going to show to them. ఆంధ్ర రాష్ట్ర గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు 1995-2005 ఆ కాలంలో 1 ఫ్యామిలీ 1 ఐటీ ఎంప్లాయీ అని ఒక పిలుపునిచ్చారు. అప్పుడు హైదరాబాద్ మనకి ఐటీ క్యాపిటల్గా, బెంగళూరు సిటీగా అప్పుడు డెవలప్ అవుతూ వచ్చింది. కానీ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు గత నెల దీపావళి తర్వాత జరిగిన విశాఖపట్నం ఉమ్మడి జిల్లా రివ్యూలో ఆయన 1 ఫ్యామిలీ 1 ఆంటర్ప్రెనర్, దట్ మీన్స్ వ్యవస్థాపకుడు, మీన్స్ మీరు ఒక వ్యవస్థని స్థాపించి ఒక పారిశ్రామికవేత్తగా మారాలి అనే ఒక పిలుపుని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్ణించారు. దానికి కావాల్సింది ఏంటంటే 2, ఒకటి నైపుణ్యాలు, ఇంకొకటి రుణాలు. దట్ మీన్స్ మనకి ఎవరో ఒకరు అప్పు ఇవ్వాలి, మనం అప్పు ఇస్తేనే ఏదో ఒక చిన్న ఒక వ్యవస్థని స్థాపన చేయగలుగుతాము. కానీ ఆ వ్యవస్థని స్థాపించాలంటే మీకు కావాల్సింది నైపుణ్యం. సో మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, పోలీస్ శాఖ వారి రెండింటిని కలిపి మీ అందరికీ గతం గుర్తుండకుండా భవిష్యత్తు, బంగారు భవిష్యత్తుని ఇవ్వాలనే ఒక ఉద్దేశంతో సరళ్ అని ఒక ప్రోగ్రామ్ని పెట్టడం జరిగింది. మీ అందరూ ఎక్కడొక్కడ నుంచి ఎలా వచ్చారో అది పక్కన పెట్టేస్తే, కానీ మీరు ముందుకు ఎలా వెళ్ళాలి, ఏ దారిలో మీరు నడుస్తూ ముందుకు వెళ్తే మీరు 10 మందికి మంచి ఒక ఆదర్శంగా ఉండవచ్చనే ఉద్దేశంతోనే మన స్కిల్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్తో కలిపి మీకు కొన్ని నైపుణ్యాల మీద శిక్ష ఇవ్వబోతున్నారు, శిక్షణ కాకుండా. సో మీరేం చేయాలి, ఫస్ట్ మీకు ఏం కావాలి, మీరు ఏ దారిలో వెళ్తే నాకు మంచిగా ఉంటుందని మీరు ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి. మనం బట్టలు కుట్టించడం, టైలరింగ్, అది ఒక స్కిల్. ప్రపంచ మానవ హక్కుల దినోత్సవం సందర్భంగా నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ విశాఖలో అవగాహన ర్యాలీని నిర్వహించింది. అలాగే రక్తదాన శిబిరాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేసింది. అనంతరం మురళీనగర్ లోని సంస్థ ప్రధాన కార్యాలయంలో జరిగిన సమావేశానికి విశాఖ, అనకాపల్లి జిల్లాల సభ్యులు హాజరయ్యారు.
ఈ సందర్భంగా సంస్థ చైర్మన్ రామచంద్ర నాయుడు మాట్లాడుతూ ప్రతి సంవత్సరం డిసెంబర్ 10వ తేదీన ప్రపంచ మానవ హక్కుల దినోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తున్నామని చెప్పారు. మానవ హక్కులకు భంగం వాటిల్లితే తమ సంస్థకు ఫిర్యాదు చేయాలని సూచించారు. మురళి మాధవ విద్యాలయం కరెస్పాండెంట్ మురళీధర్ మాట్లాడుతూ మానవ హక్కుల దినోత్సవం సందర్భంగా ర్యాలీ, అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం అభినందనీయమన్నారు. ప్రజల్లో అవగాహన కలిగించేలా సంస్థ అనేక కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం అభినందనీయమని కొనియాడారు. అధ్యక్షుడిగా నేను ప్రజలకు తెలియజేసేది ఏంటంటే, ఎక్కడైనా సరే ఏ విధమైన మానవ హక్కులు కానీ, సివిల్ రైట్స్ కానీ, హ్యూమన్ రైట్స్ కానీ, ఏ విధమైన రైట్స్ వైలేట్ అయినప్పటికీ కూడా మీరు మా ఆర్గనైజేషన్ సంప్రదించవచ్చు. మా ఆర్గనైజేషన్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ SBI బ్రాంచ్ దగ్గరలోనే IIFL గోల్డ్ లోన్ పైన మా ఆర్గనైజేషన్ బ్రాంచ్ ఉంది. అలాగే రాష్ట్రంలో వివిధ ప్రదేశాల్లో కూడా మా ఆర్గనైజేషన్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఎవరికైనా హక్కుల ఉల్లంఘన జరిగినప్పటికీ కూడా, ఏ విధమైన అన్యాయం జరిగినప్పటికీ కూడా మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేస్తే కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీ తరపున మేము నుంచుని అది లీగల్గా అయినా ఏ విధంగా అయినా సరే మీతో కలిపి మేము మీకు న్యాయం జరిగే వరకు పోరాడి మీకు న్యాయం జరిగేలాగా పూర్తిగా మేము మీకు సహాయ సహకారాలు అందిస్తానని నేను తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీమచ్. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు మురళీధర్, మురళీ మాధవ విద్యాలయం స్కూల్ కరెస్పాండెంట్. ఈరోజు అంతర్జాతీయ మానవ హక్కుల దినోత్సవాన్ని NHRPF వారి సంస్థ చాలా ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు. నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ ప్రొటెక్షన్ ఫోరం అని ఏదైతే ఉందో వారి CEO శ్రీ రామచంద్ర నాయుడు గారు, అట్లాగే మురళీ గారు, మాధవీలత గారు, లక్ష్మీ గాయత్రి గారు ఇంకా వారి సభ్యులతో చాలా ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఉదయం గాజువాకలో ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఈరోజు ఇక్కడ మాధవదార్ 48A బస్ స్టాప్ జంక్షన్లో పిల్లలందరికీ అవగాహన కల్పిస్తూ ఈ అంతర్జాతీయ మానవ హక్కుల దినోత్సవం గురించి అందరికీ ఏదైతే మన భారత రాజ్యాంగ శ్రీ B.R. అంబేద్కర్ గారు ఇచ్చినటువంటి మానవ హక్కులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి ఉల్లంఘన కలగకుండా ప్రజలందరికీ కూడా చక్కగా అవగాహన కల్పిస్తూ ఈ ర్యాలీ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈ ర్యాలీ తర్వాత వారు అనేక సేవా కార్యక్రమాలు కూడా చేస్తున్నారు. అనేక సందర్భాల్లో ప్రజలందరికీ అవగాహన కల్పిస్తూ అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నటువంటి ఈ NHRPF ఏదైతే సభ్యులు ఉన్నారో వారందరికీ ప్రత్యేక అభినందనలు, కృతజ్ఞతలు. థ్యాంక్ యూ సార్. కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడి 6 నెలల కాలం ముగిసిందని, ఇక మీదట ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ప్రశ్నిస్తూ నిలదీస్తామని వైసీపీ ఎమ్మెల్సీ బొత్స సత్యనారాయణ అన్నారు. ఉమ్మడి తూర్పు గోదావరి జిల్లా వైసీపీ సర్వసభ్య సమావేశాన్ని కాకినాడ సూర్యకళా మందిర్లో నిర్వహించారు. ఈ సమావేశానికి ముఖ్య అతిథిగా గోదావరి జిల్లాల పార్టీ కోఆర్డినేటర్, మాజీ మంత్రి ఎమ్మెల్సీ బొత్స సత్యనారాయణ హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా బొత్స సత్యనారాయణ మాట్లాడుతూ కూటమి ప్రభుత్వం హామీలను నెరవేర్చడం లేదని అన్నారు. ఫీజు రియంబర్స్మెంట్, ధాన్యం కొనుగోలు తదితర అంశాల్లో ప్రభుత్వ తీరును ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలిస్తూ ఉంటామని చెప్పారు. మాజీ మంత్రులు కురసాల కన్నబాబు, దాడిశెట్టి రాజా, మాజీ ఎంపీ వంగ గీత కార్యక్రమంలో పాల్గొని ప్రసంగించారు. అనంతరం బొత్స సత్యనారాయణ పార్టీ కేడర్కు దిశానిర్దేశం చేశారు. కాగా వైసీపీ ఏర్పాటు చేసిన ఫ్లెక్సీలను సమావేశం ప్రారంభం కాకుండానే మున్సిపల్ అధికారులు తొలగించడం పట్ల వైసీపీ నేతలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇక్కడ సమావేశం అవడానికి ఉద్దేశాన్ని, కారణాన్ని అధ్యక్షుడు మాట్లాడినప్పుడు కన్నబాబు గారు అన్ని విషయాలు చెప్పారు. తర్వాత పెద్దవాళ్ళు కూడా చెప్పారు. ముఖ్యంగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి మరొకసారి ఆ విషయాన్ని అంతటి కూడా మీకు విశ్లేషిస్తాను. ఈ నెల 4వ తేదీ నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మన అధ్యక్షులు మొత్తం రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని జిల్లా అధ్యక్షులతోని, పెద్దలతోని, పార్టీలో ఉన్న పెద్దందరితోనూ ఒక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఆ సమావేశంలో రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న రాజకీయ పరిస్థితుల్ని, ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న విధానాలని, ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలని అన్నిటినీ కూడా ఒకసారి 2-3 గంటలు చర్చించుకోవడం జరిగింది. ఆ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం తీసుకున్న విధానాల్లో ముఖ్యంగా ఈ మధ్య వచ్చిన అకాల వర్షాల వల్ల కానీ, లేదు తుఫాను వల్ల కానీ మరి ప్రజలు పడుతున్న ఇబ్బందుల్ని కొంతమంది పెద్దలు, అలాగే ఇంకొంతమంది ఈ కొత్తగా ఈ రకంగా ఆరాటం వచ్చి సామాన్య ప్రజల మీద వేస్తున్నారు. ఈ రకమైన కార్యక్రమం జరుగుతుంది రాష్ట్రంలో అనే విషయాన్ని ఇంకొంతమంది వచ్చి ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న సుమారు 10,000 విద్యార్థులకు ఎత్తి స్కూల్ రీఇంబర్స్మెంట్ ఏదైతే ప్రభుత్వ విధానం ఉందో ఆ విధానం ద్వారా ఇవ్వకుండా ఆ కార్యక్రమాన్ని వచ్చి చూడకుండా ఉండడం వల్ల విద్యార్థులు చదువుకొని ఇబ్బంది వస్తుంది. దానివల్ల
వాళ్ళు వారి కళాశాలలో ఉన్న ఆ కళాశాల యాజమాన్యాలు వాళ్ళకి వచ్చి మరి పరీక్షలు కూర్చోబెట్టినట్ట వాళ్ళ ఇంటికి పంపించే పరిస్థితులు ఉన్నాయి. జిల్లాధికారులతో గురించి మాట్లాడుతున్నారు కానీ తగిన న్యాయం జరగట్లేదని చెప్పి కొంతమంది హీరోయిన్ ఓరియంటెడ్ థ్రిల్లర్ మూవీగా తెరకెక్కనున్న ఫియర్ సినిమాను తెలుగు ప్రేక్షకులు ఆదరించాలని నటి వేదిక కోరారు. ఈ నెల 14వ తేదీన విడుదల కానున్న ఫియర్ చిత్రానికి సంబంధించిన చిత్ర యూనిట్ సభ్యులు మూవీ ప్రమోషన్లో భాగంగా తిరుపతికి వచ్చారు. ఓ ప్రైవేట్ హోటల్లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో యూనిట్ సభ్యులు మాట్లాడుతూ ఫియర్ చిత్రం హీరోయిన్ ఓరియంటెడ్ మూవీగా రూపొందించిన చిత్రమని అన్నారు. తెలుగు ప్రేక్షకులను ఎంతగానో అలరిస్తుందని ప్రతి ఒక్కరూ ఈ చిత్రాన్ని కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి చూసి విజయవంతం చేయాలని కోరారు. చిన్న చిత్రాలను తెలుగు ప్రేక్షకులు ఎల్లప్పుడూ ఆదరిస్తారనే నమ్మకంతోనే ఈ చిత్రం నిర్మించామని తెలిపారు. మన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి బ్లెస్సింగ్స్తో ఫియర్ ప్రమోషన్ ఇక్కడ తిరుపతిలో స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. సో చాలా ఒక హ్యాపీ ఫీలింగ్ ఉంది. అండ్ లార్డ్ బాలాజీ బ్లెస్సింగ్స్తో ఫియర్ ప్రమోషన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. సో వీఆర్ రియలీ ఎక్సైటెడ్ అండ్ గ్రేట్ఫుల్. ఫియర్ ఒక మంచి సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ ఉంది. మామూలుగా థ్రిల్లర్ ఆడియన్స్ అంటే వీ థింక్ దెర్ ఆర్ పర్టిక్యులర్ సెక్షన్ ఫియర్ ఫిల్మ్ చూస్తున్న ఆడియన్స్ వేరే ఉన్నారు అని నమ్ముతున్నాము. బట్ దెర్ ఆర్ సమ్ సబ్జెక్ట్స్ విచ్ ఆర్ ఆల్సో ఫ్యామిలీ ఓరియంటెడ్ అండ్ ఫియర్ అలాంటి ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంది. ఇది ఒక థ్రిల్లర్ ఉంది కానీ ఫ్యామిలీ తో చూడాలి ఫిల్మ్. ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ కోసం కూడా ఉంది. సో మన ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ షుడ్ కమ్ అండ్ వాచ్ ద ఫిల్మ్ విత్ ఎవ్రీ వన్ ఆల్ దియర్ లవ్డ్ వన్స్. ఇది ఒక చాలా గ్రిప్పింగ్ ఆల్సో వెరీ ఎన్చాంటింగ్ ఒక స్క్రిప్ట్ ఉంది. నాకు ఇది ముందు నేను చేయలేదు ఇలాంటి ఒక స్క్రిప్ట్. సౌత్లో ఇది నా ఫస్ట్ థ్రిల్లర్ ఫిల్మ్ ఉంది. సో అందుకే చాలా స్పెషల్గా ఫీల్ అవుతున్నాను. ఇలాంటి ఒక మంచి స్క్రిప్ట్ హరిత గారు హ్యాస్ రిటన్ సచ్ అ వండర్ఫుల్ అండ్ వెరీ గ్రిప్పింగ్ సబ్జెక్ట్. అండ్ ఆల్సో హరిత గారు ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఉంది, డెబ్యూ ఫిల్మ్ ఉంది. మన తెలుగు అమ్మాయి డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు. సో మన తెలుగు ఆడియన్స్ సపోర్ట్ చేయాలి బికాస్ షీ ఈజ్ ఫ్రమ్ దిస్ స్టేట్. అండ్ మన ప్రేక్షకులకు సపోర్ట్ చేస్తే డెఫినెట్లీ షీ విల్ బికమ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ ద తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ. సో మన తెలుగు అమ్మాయికి ప్రమోట్ చేయాలి, సపోర్ట్ చేయాలి. అండ్ ఆల్సో షీ డిజర్వ్స్ ఇట్ బికాస్ షీ రియలీ పుట్ ఇన్ అ లాట్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్. అండ్ ఒక డెబ్యూ డైరెక్టర్ లాగా కాదు, ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ డైరెక్టర్ లాగా డైరెక్ట్ చేశారు హరిత గారు. అండ్ నేను ఫస్ట్ జూమ్ కాల్ చేసినప్పుడు నాకు తెలిసిపోయింది దట్ హరిత గారికి చాలా కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది అండ్ చాలా క్లారిటీ ఉంది అని. అండ్ దట్స్ హౌ నేను ఫియర్ ఫిల్మ్ ఒప్పుకున్నాను. సో ఎస్, 14th డిసెంబర్ చాలా వెయిట్ చేస్తున్నాము మన ఎంటైర్ టీమ్. మన ప్రొడ్యూసర్ గారు అభి గారు చాలా మంచి రిలీజ్ అరేంజ్మెంట్స్ చేశారు. అండ్ హీ హ్యాస్ రియలీ సపోర్టెడ్ ద ప్రాజెక్ట్ సో వెల్. మన ప్రాజెక్ట్కి ఏం కావాలి అది డెలివర్ చేశారు. అండ్ ఐ ఫెల్ట్ వెరీ కంఫర్టబుల్ వర్కింగ్ విత్ ది ఎంటైర్ టీమ్ ఆఫ్ దత్తాత్రేయ మీడియా. ఆల్సో ఆల్ ద యాక్టర్స్ అందరూ నటులు చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశారు. సయాజీ సిందే సార్ ఉన్నారు ఫిల్మ్లో, తర్వాత పవిత్ర లోకేష్ గారు, అనీష్ కురువిల్లా గారు, సాహితి గారు అండ్ షానీ గారు. సో ఇది ఒక మంచి టీం ఉంది. మ్యూజిక్ అనూప్ రూబెన్స్ గారు ఇచ్చారు. అండ్ అందరికీ తెలుసు అనూప్ రూబెన్స్ గారు మ్యూజిక్ ఎలాంటి ఒక హైప్ క్రియేట్ చేస్తుంది అని. అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కూడా అనూప్ గారు కంపోజ్ చేశారు ఫిల్మ్ కోసం. ట్రైలర్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది అలాంటి ఒక క్యాచీ, ఒక ఇంట్రీగింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఉంది. ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఇస్ ప్లేయింగ్ ద లీడ్ రోల్ ఇన్ ద ఫిల్మ్.
సో ఆండ్రూ సార్ డిఓపి, మన డిఓపి ఒక థ్రిల్లర్ కోసం యూనో మన అది సస్పెన్స్ విజువల్స్ త్రూ క్రియేట్ చేయాలి. సో మన ఆండ్రూ సార్ పెద్ద పెద్ద ఫిల్మ్స్ చేశారు, ఒక మంచి సీనియర్ టెక్నీషియన్ ఇండస్ట్రీలో, సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో అన్ని లాంగ్వేజెస్లో చేశారు. సో ఆండ్రూ సార్ సినిమాటోగ్రఫీ చేశారు ఈ ఫిల్మ్ కోసం. అండ్ ఎనీబడి ఎల్స్ అండ్ ఎస్ యూనో ఎంటైర్ టీమ్ ఇస్ హియర్. మన ఫిల్మ్ మీరు సపోర్ట్ చేయాలి, థియేటర్లో చూడాలి. 14th December రిలీజ్ ఉంది. సో డెఫినెట్గా ఫియర్ ఫ్యామిలీతో తెలుగు అమ్మాయి డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు. సో చాలా థ్యాంక్స్, మీకు ఆల్రెడీ ఇంత మంచి రెస్పాన్స్ ఇచ్చారు మీరు. బట్ ఇప్పుడు థియేటర్లో వెళ్ళి ఫిల్మ్ చూడాలి. థ్యాంక్ యూ. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. మరిన్ని విశేషాలతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అందరికీ సెలవు. నమస్కారం.